ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು they depend on number of moles of solid. yes, number of solid particles ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ we have studied about 2 properties. So today we'll be discussing about this property, that is depression in freezing point. Okay, so depression in freezing point ಅಲ್ಲಿ ನಾವು again I'll just take one more curve and I'll explain that. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಗೇನ್ graph will be vapor pressure versus temperature. Okay, so ಈಗ vapor pressure versus temperature curve ಅಲ್ಲಿ what happens to the solvent as we increase the temperature? Temperature increase ಮಾಡ್ತಿದಂಗೆ vapor pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ? solvent ಇದು pure solvent ಇದು it will also increase, right? So solvent temperature increase ಮಾಡ್ತಿದಂಗೆ so ಆ solvent vapor pressure ಕೂಡ increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so for that curve ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, you can take this curve. Okay, so ಇದು ಯಾವ್ದು curve ಇದು? So this is going to be curve of pure solvent ಅಲ್ವಾ? pure solvent ಇದು curve ಇದು. Okay, so ಈ pure solvent ಏನಿದೆ liquid ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So this pure solvent is liquid. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ solvent ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? We are going to add non volatile solid. So non volatile solid add ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Vapor pressure decrease. Yes, vapor pressure decreases. ಯಾವ್ದು solution vapor pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ decreases. So ಆ solution vapor pressure curve na I'll write here. Okay, so this is the vapor pressure of solution. Clear? Okay, so this and next what we have to do is we need to know what is actually freezing point is. What is the definition of freezing point? Freezing point andre ಏನು? So actually ಏನಾಗುತ್ತೆ freezing ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? freezing ಮಾಡಿದಾಗ what you observe? State phase change. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ when we are going to define a freezing point, we are going to keep these two in the mind. ಯಾವುದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ a liquid freezes at a temperature here. A liquid freezes at a temperature when the vapor pressure of the solid solvent, this is very important, vapor pressure of the solid solvent becomes equal to that of, or I'll write this like this, becomes equal to that of vapor pressure of liquid solvent. Vapor pressure of liquid solvent. Okay, so freezing point is nothing but it is a temperature, one particular temperature at which vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of solid state agbodu. Adu vapor pressure of solid solvent becomes equal to the vapor pressure of liquid solvent agbodu. Okay, so adanna now we call it as freezing point. So that is going to be a freezing point. So it means that here they are saying that even the solid solvents are also going to exert the vapor pressure. So solid solvent ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ vapor pressure ಗಳನ್ನ exert ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, so ಆ vapor pressure ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? To indicate that vapor pressure, we are going to take this one curve. ಇದೊಂದು curve.
So ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಅಥವಾ a temperature at which vapor pressure of liquid state becomes to the vapor equal to the vapor pressure of solid state. So our point will be this one. Yes or no? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, at this particular point vapor pressure of solid solvent is equal to the vapor pressure of pure solvent ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? Yes, sir. ಯಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay. Next, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ TF0. TF0. ಸೊ TF0 ಏನು? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ TF0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕರ್ವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ TF ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ TF is equal to freezing point of solution. TF is freezing point of solution. Is that clear? TF T naught of it not बताइए क्या निंगे? Okay, TF0 is the freezing point of pure solvent. Yes, sir. TF is the freezing point of solution. Okay, so this is it. So therefore, if ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ you can call it as delta TF. So that is going to be here delta TF. So ಅದನ್ನ ನಾವು delta TF ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. So we know that delta TF is going to be equal to TF0 minus TF. TF0 minus TF. Again, this formula is very important. Okay. And why we are calling this as a depression in freezing point? Depression ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So when we are going to add the solute, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು freezing point ಯಾವ್ದು? ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದು freezing point ಆದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. Okay, which means the freezing point of solution is less than pure liquid. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿತ್ತು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲಿವೇಶನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್?
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ, ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ Yes, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, sir. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ Sir. ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು while you are answering that. Okay, so questions ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ? Yes, sir. So next, we'll demo this. Okay. Clear all this. So after knowing this, so ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ does the freezing is going to affect the volume of a substance? Freezing volume ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಾ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? Decrease. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದಿರಾ? ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. Have you heard about that anywhere? Okay, so actually when we are talking especially of freezing point with related to volume, volume is decreasing or volume is increasing. Okay, but in the case of you made it correct, ಯಾಕಂದ್ರೆ freeze ಆಗ್ತಿದ್ರೆ molecules are coming together, so the volume is decreasing and all. But in the case of water, the volume expands during cooling. Cooling ಆದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, irrespective of the changes in the volume, so they are very much interested in forming their order state, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ವಾಲಿಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಪುನಃ ಅದು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಲೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 20 -2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Are you getting what I'm saying? Yes, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So you can see the graph here. Same graph is drawn now. Okay, so frozen solvent here. At this point, particular point alli enagutte freezing point occur agutte. So solution to freezing point illi irutte, solvent to the freezing point illi irutte. Experimental observation, we get to know that delta TF is directly proportional to molality. Delta TF is directly proportional to molality. So therefore delta TF is directly proportional to molality. Number of moles of non-volatile solid divided by moles of solvent in kg. So delta TF will depend on the number of non-volatile solid. So delta TF can be what? So I can call it as a colligative property. So this is colligative property. Second is the number of moles of number of solid particle mele depend. So you can call it as colligative. So therefore delta TF is proportionality constant, remove kf into. So now this kf is nothing but molar depression constant. Molar depression constant. Or you can call it as cryoscopic constant. Cryoscopic constant of the molar depression constant of the cell. So that is delta TF. Okay. So this is the SI unit same as that in the elevation constant. Molar boiling point kilo kg per mole. So they could sorry, Kelvin kg per mole, kg per mole. So this is the SI unit for this. Clear? Okay. So we have to define what is Km. So when m is equal to 1, so when m is equal to 1, in this formula Kf is equal to delta Tf. Okay. So it means what? Molar elevation constant of a solvent can be defined as the molar depression constant of a solvent. Molar depression constant of solvent is defined as the depression in freezing point caused by dissolving 1 mole of non-volatile solute in 1 kg or 1000 gram of the solvent. So again depression, so that is nothing but depression in freezing point.
So you can define Kf as depression in freezing point. ಅಥವಾ molar depression on strength of a solvent is defined as depression in freezing point caused by dissolving 1 mole of non-volatile solid in 1000 grams. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 1 kg of ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ 1 kg of ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 1 mole of ಸಾಲಿಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 1 kg of ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ 1 kg of ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವು 1 mole of ಸಾಲಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೇ we call it as Kf. That is known as Kf. Is that clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? Sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು So that is about depression in freezing point. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು MB ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, W by M, that is WB by MB into 1000 by WA into 1000 by WA. So of course delta TF is equal to KF into M ಬರುತ್ತೆ. So M ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So delta TF is equal to KF into molality ಜಾಗದಲ್ಲಿ you are going to place this WB by MB into 1000 WA. So you need this MB. So therefore MB is equal to 1000 KF into WB whole thing divided by WA into delta TF. So this is the formula to calculate MB when depression in freezing point is given. Is that clear? So this formula is very important. So note down this formula as well. Okay, so if any doubts in this, you can so ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, okay. So we'll solve some problems related to this. So that one of the component remains constant. Here the component constant and ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಯೋಗ ಸರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಂಜ್ So addition of addition of 0.643 grams of a compound to 50 cm cube of benzene. 50 cm cube of benzene. So ಇಲ್ಲಿ density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
density is equal to 0.879 gram per cm. Okay, so lowest the freezing lowers the freezing point lowers the freezing point from 278.66 K to 278.18 K. If Kf for benzene, Kf for benzene is 5.12 kg per mole. kg per mole. Calculate the molar mass of compound. Molar mass of compound. Molar mass of compound. Okay, so read the question properly. How much is the answer now? So formula I have MD. 56.02. Yes, sir. 156.02. Yes, 156.0. Unit now. Unit is important. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ WA solvent the weight ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So from that we have to use. Okay, so density ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Density is mass by volume, mass ಇದೆ. So volume into density. So volume is to 50 ಇದೆ, density is to 0.879. So this is 60 cm cube, this is gram per cm cube. So ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 43.95 gram WA ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so 1000 into KF value they are given 5.12 into WB is given. So WB ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? How much is WB? This one, right? 0.643 is the WB. So WA is at 43.95. So how much is delta TF? 0.42. Sir, 0.48.
0.42 ना 48? 48, sir. 0.48. Okay. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? Yes, sir. Sir, 136.0. Something. ಎಷ್ಟು 1 0 2 na? 0.5. 0.5. Okay. How much? So gram per mole. So this is the. ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Okay. So we'll take one more problem. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. So this is the problem what we are going to. So what amount of C2H4OH must be added to dissolve or must be dissolved in 1 kg of water so that it freezes to -2 degrees Celsius. So they are given the KF for this. KF of water ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So KF is going to be equal to 1.86 kg per mole. So this is the KF given. So we know that formula is delta TF is equal to KF into M. So now use this formula and try to find out how much amount of C2H5 ನಾವು add ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ? Okay, how much is delta TF? So delta TF ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ನಾವು? So ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ -2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು TF TF ನಾಟ್ TF ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ TF ನಾಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇದೆ ತಾನೆ TF ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? 0 degrees Celsius ಅಲ್ವಾ? So 0 minus of -2 right? So KF ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.86 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? WBMB into 1000 WA right? Okay, so either 2 is equal to 1.86 into, so WB ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಯಾವುದು C2H5OH ಇದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ X ಇದ್ರದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ C2H5OH 46 ಬರುತ್ತಾ? Yes, sir. 46 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬರೀ 1000 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ 1000 ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೆಜಿಲಿ ಇದ್ರೆ, ಕೆಜಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 1000 ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು 1000 ಇಂಟು 1000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟು 1 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು 1 kg ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಹೀಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಿಡಿಬೋದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಅಂದ್ರೆ 4600 ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ್. 46 into 1 kg ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4600 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 46 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. into 2 divided by 1.86 is equal to x. How much will get now? Solve this.
ಸೊ ಬರೀ 46 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 49.46 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 49.46 ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ Sir. ಅದು ಸರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 49.46 ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1000 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1000 ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 46 here. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 49.46 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 50 ಗ್ರಾಮ್ C2H5 ನ 1 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ TF ನಾಟ್ ಯಾಕೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾನ್ರಿ? TF ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎಥನಾಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. So we'll stop at this point.